चलो बच्चों, अब पाठ में चलेंगे, विस्तार से सीखेंगे। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहरा, कितना सुहाना प्रभात है। यानी आज हमें ईदगाह पाठ में रमजान ईद के बाद में कुछ बताया गया है। ईदगाह यानी आपको पता है बच्चों, रमजान ईद के दिन हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हम हिंदुओं मंदिर जाते हैं और ईसाई लोग चर्च जाते हैं, उसी तरह हमारे मुसलमान भाई लोग कहाँ जाते हैं? मस्जिद जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस ईदगाह का प्रार्थना स्थल दूसरा है, मस्जिद के ही ना होकर और एक भी स्थल है। जैसे कि जो मरे हुए लोगों को जहाँ पर दफनाया जाता है, वहाँ एक प्रार्थना घर भी होता है। वहाँ जाकर सभी लोग ईद का प्रार्थना करते हैं, यानी ईद का नमाज। वह करने का जगह को ईदगाह कहते हैं। उसी ईदगाह के बारे में आज कुछ कहेंगे। कितना मनोहरा, कितना सुहाना प्रभात है। यानी लेखक कितने अच्छे अच्छे शब्दों से हमें इस पाठ का प्रारंभ बता रहे हैं। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। यानी ईद का दृश्य हमें बता रहे हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। यानी आज का सूरज कुछ अजीब सा है, क्योंकि आज ईद है ना, हम सब खुश हैं। यानी सूरज जी हमें क्या दे रहे हैं? ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारियां भी हो रही हैं और हम आज ईद के दिन ईदगाह जाएंगे ना सब लोग मिलकर, इसलिए वहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं। और इस ईद के दिन सबसे ज़्यादा खुश कौन है कि देखेंगे। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। महसीन के पास 15 पैसे हैं। इतने में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगोली, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हमीद। देखो बच्चों, लड़के ईद के दिन सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और ईद के दिन उन्हें बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और घर वाले कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि ईद को कुछ दिलपसंद मोल के वह खेलने के लिए, मोलने के लिए, इसलिए नैक के बारे में देते हैं। उसी नेक को बच्चे अपने पास रखकर, जेबों में रखकर खजाना निकालकर, यानी पैसे, खजाना यानी पैसे निकालकर बार बार गिन रहे हैं। उसी तरह गिनने वाला महसीन के पास 15 हैं और इनसे अनगिनत पैसे चीज़ें मोल सकता है, जैसे खिलौना, मिठाई, बिगोले आदि कुछ न कुछ। देखो उसी तरह में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है? हमीद। इस पाठ के मुख्य कर्ता व्यक्ति लड़का, देखो वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हमीद कैसा लड़का था? देखो इधर बताया है, भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। यानी भोली यानी इनोसेंट, भोली छोटा बचपना का, और 4 और 5 इयर्स का लड़का, दुबला पतला। कैसा है वह लड़का? थिन एंड शॉर्ट, छोटा लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेट हो गया था। पिता यानी फादर, హైజా అనే కలరా, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏంటన్నమాట కలరా వచ్చి చనిపోయా। और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ गई और एक दिन वहाँ भी परलोक सिधार गई। उसी तरह माँ भी परलोक सिधार गई यानी मरणिंचिंदी। माँ बाप दोनों भी नहीं है हमीद को, लेकिन वह सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक क्या हो गया था। माँ बाप को अचानक क्या हो गया था, किसे भी पता नहीं था। अब हम हमीद के बारे में सीखेंगे।
अब हामिद अपनी दादी आमीना की गोदी में सोता है। दादी यानी फादर्स మదర్ అంటే తండ్రి వాళ్ళ తల్లి అనమాట. మీ నాన్నగారి తల్లి ఉంటారు కదా, ఆమెని దాది అంటారు. మమ్మీ వాళ్ళ తల్లినైతేనేమో నాని అంటారు అనమాట. दादी दादा नानी नाना कहते हैं. हामिद अपने दादी के पास रहता है, यानी हामिद का देख रेख सभी भी आमीना करती हैं. दादी अम्मा हामिद से कहती हैं कि उसके अब्बा जान रुपया कमाने गए हैं. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं. देखो बच्चों, हामिद 4-5 साल का लड़का है, इसीलिए उसे पता नहीं. इसीलिए उसके दादी क्या कहती हैं, उसके पिताजी पैसे लाने गए हैं और माँ कुछ खिलौने लाने गए हैं, यह कहकर उसे सत्वाना देती रहती हैं. आशा तो बड़ी चीज़ है. हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. हम पहले ही कह चुके हैं ना, बच्चे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं. इस तरह हामिद के माता पिता ना होने के भी वह ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि वो छोटा लड़का है ना, उसे कुछ पता नहीं है. उसके पास ना पहनने के लिए जूते हैं और उसके सिर पे लगाने वाली टोपी भी पुरानी है, लेकिन वह जूते नहीं हैं, टोपी पुरानी है, यह सोचकर उदास नहीं है. लेकिन ईद के दिन वह ज़्यादा प्रसन्न है. देखो चलते हैं आगे. अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठकर रो रही है. आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है. अमीना यानी हामिद की दादी, वह क्या कर रही है, ईद के दिन कुछ बनाने के लिए, क्या कुछ कहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है. इसीलिए वह अपनी कोठरी में, कोठरी यानी स्मॉल रूम, कोठरी में बैठकर रो रही है. सोच रही है कि ये लड़का कैसा चलेगा. लेकिन हामिद ज़्यादा प्रसन्न है. वह भीतर जाकर अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना आऊँगा. यह एक भोला लड़का है ना, इसीलिए अपने दादी के पास जाता है और कहता है कि मैं जाकर आता हूँ. कहाँ जा रहा है यह लड़का, हम पहले ही कहे थे ना, ईद के दिन सब लोग ईदगाह जाते हैं, क्योंकि ईद का नमाज एक विशेष है. अमीना का दिल कचोट रहा है. गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा कौन है. भीड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा, क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे. अमीना का दिल कचोट रहा है. अमीना बहुत ही उदास हो रही है, क्योंकि लड़के के पास जूते भी नहीं हैं. 3 कोस कैसे चलेगा, यानी 3 కోస్ 3 మైల్స్ ఎలా నడుస్తాడు, ఈద్గాహకి వెళ్ళాలి కదా, అక్కడికి ఎలా వెళ్తాడు, ఎలా వస్తాడు, కాళ్ళల్లో చెప్పులు కూడా లేవు అని ఆమె చాలా బాధపడుతూ ఉంది. पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, కాళ్ళు నడిచి నడిచి బొబ్బలు వస్తాయి అని ఆమె చాలా బాధపడుతుంది. जूते भी तो नहीं हैं. वहाँ थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा. पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करते, झटपट बना लेते. यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटे लग जाएंगे, लेकिन वे गरीब है ना, इसीलिए कुछ उधार में पैसे इकट्ठा करके आते समय सिमैया लेकर आकर बनाएंगे. यानी हामिद के साथ दादी भी जाएंगी ये सोचकर, लेकिन वह जा भी नहीं सकती. चलो आगे चलते हैं. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. शहर का दामन आ गया. सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं. बड़ी बड़ी इमारतें, अदालतें, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे. ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी. गांव से मेला चला. गांव से
कहाँ चले यह ईदगाह के लिए मेले में भी चले और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। गांव वालों के अपने मित्रों के साथ हामिद भी जा रहा था क्योंकि उसके साथ कोई ना थे, ना उसके पिता माता कोई नहीं है, इसीलिए वह अपने दोस्तों के मित्रों के साथ जा रहा है। शहर का दामन एंटर ऑफ द सिटी అంటే సిటీలోకి ఎంటర్ అయిపోయారన్నమాట। सड़कें दोनों और सड़कों की दोनों और अमीरों की बगीचे यानी బిల్డింగ్స్ సిటీలో రిచ్ పీపుల్ బిల్డింగ్స్ గార్డెన్స్ ఇంకేంటన్నమాట అదాలత్ యానీ కోర్ట్ కాలేజ్ క్లబ్ ఇంకేంటన్నమాట అలా అన్నీ ఎంటర్ అయ్యి చూస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। टोलियाँ यानी ग्रूप्स బ్యాచ్ వైజ్గా గ్రూప్స్ వైజ్గా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి వస్తారు కదా, అలా గ్రూప్ వైజ్గా కొంతమంది ఈద్గా అంటే ఎక్కడైతే వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళే గ్రూప్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। साहसा ईदगाह नजर आई और उसके पास ईदगाह मेला। సాహసా అంటే దగ్గరలోనే సడన్గా ఏం కనిపించింది, ఈద్గాహ కనిపించింది। ఇంకేంటన్నమాట ఈద్గాహ అయిపోయాక అంటే ఈద్గా నమాజ్ అంటే ఆ రోజు ఫెస్టివల్ రోజు చేసుకునేటువంటి ప్రేయర్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళే ప్లేస్కి వెళ్ళాము। దాని పక్కనే దగ్గరలోనే ఏముందనమాట మేళా అంటే ఫెయిర్, ఒక సంత లాంటిది। అంటే మనం ఏదన్నా పండగలప్పుడు అన్నీ కొనుగోలు చేసుకోవడానికి అన్ని వస్తువులు ఒక దగ్గరే దొరుకుతాయి కదా, అలాంటి అనమాట, మనం సంత అని కూడా అంటాము। అలాంటిది ఒక పెద్ద ఏముంది బజార్ ఉంది, మార్కెట్ ఉందన్నమాట। చూడండి, नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों के दुकानों पर धावा बोल देते हैं। धावा बोल देते हैं। बच्चों की ईदगाह में नमाज होने पर क्या करते हैं? मिठाई खिलौनों के दुकान पर धावा। పిల్లలకి వాళ్ళు చేసే పనికి అయిపోయింది అనుకోండి, తర్వాత ఏం చేస్తారు, ఆడుకోవడానికి వెళ్తారు కదా, అలా వాళ్ళు ఏం చేశారంట, అటాక్ చేశారు వేటి మీద, వాళ్ళు కొనుక్కునే వస్తువులు తినబండారాలు వాటి మీద వాళ్ళు ఒక్కసారిగా అటాక్ చేశారు, అంటే అవన్నీ కొనుక్కోవడానికి వాటి మీదకి వచ్చి పడ్డారు। हमीद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। महसीन बिस्ती खरीदता है। महमूद सिपाही नूरे वकील और समीर डोबिन हमीद खिलौने को ललचाई आंखों से देखता है। हमीद दूर खड़ा है क्योंकि उसके पास 3 पैसे हैं केवल। హమీద్ కూడా ఆ ఫెయిర్లోకి వెళ్ళాడు, ఆ మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు, కానీ తన ఫ్రెండ్స్ అవి ఇవి కొంటున్నారు, వాడు మాత్రం ఏం చేస్తున్నాడు, అక్కడ నిల్చొని చూస్తూ ఉన్నాడు। ఎందువల్ల తన దగ్గర 3 పైసే ఉన్నాయి। మహసీన్ బిస్తీ ఖరీద్తా హై, మహమూద్ సిపాయి నూరే వకీల్ అంటే హమీద్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు, ఒకళ్ళేమో లాయర్ని కొన్నారు, ఒకడేమో వాషర్ మ్యాన్ని కొన్నాడు, ఒకడేమో స్వీట్స్ కొన్నాడు, అలా అందరూ కొనుక్కొని వచ్చారు। వచ్చి ఏమంటున్నారో చూడండి, హమీద్ ఖిలౌనే కో లల్చాయి ఆంఖోं से देखता है। హమీద్ కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు, ఎలా చూస్తూ ఉన్నాడు, గ్రీడీగా అంటే ఆశగా చూస్తున్నాడు, నేను కూడా కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అని, కానీ కొన్నాడా, కొనలేదు, ఎందువల్ల తన దగ్గర 3 పైసే ఉన్నాయి కనుక చూస్తూ ఉన్నాడంతే। और वह अपने आप को समझाता है కానీ యోన్ కంట్రోలింగ్, తనని తాను సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు। మనం అంటాం కదా సెల్ఫ్ కంట్రోలింగ్ ఉండాలిరా మనకి అని, అలా తనను తాను ఏం చేశాడు, ఓదార్చుకున్నాడు, తన దగ్గర ఉన్నామని సరిపోదని తనను తాను ఓదార్చుకున్నాడు। మిట్టీ కే తో హై గిరే తో చకనాచూర్ హో జాయేంగే। తన మిత్రులు వచ్చి చూడు నాన్న ఇక్కడ ఎంతమంది ఫ్రెండ్ని పిలిచి ఏమంటారు, వాళ్ళు ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, వాడి దగ్గర ఎన్ని డబ్బులున్నా ఎన్ని ఉన్నా లేకున్నా వాటి కోసం కాకుండా వాళ్ళు కొనుక్కున్న వస్తువులు చూపించి అరే నువ్వు కొనుక్కోవా, ఇది కొనుక్కోవా, అది కొనుక్కోవా అని అంటారు కదా, అది పిల్లల నైజం, అంటే వాళ్ళని కొనుక్కోవాలని, అంటే నేను కొనుక్కున్నా కదా వాడు కూడా కొనుక్కుంటాడు అని, అదే పిల్లల యొక్క నైజం, అంటే చిన్న పిల్ల తత్వం అన్నమాట, నా దగ్గర ఉంది కదా వాడు కూడా కొనుక్కుంటాడని। అలా పిల్లలు కూడా ఏం చేస్తారు, కొనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తారు, కొనుక్కుంటారు। కానీ ఇక్కడ హమీద్ ఏం చేశాడు చూడండి, హమీద్ कहता है మిఠీ కే తో హై గిరే తో చకనాచూర్ హో జాయేంగే। ఇక్కడ మనకు ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు కదా, సెల్ఫ్ కంట్రోలింగ్ అంటే ఏంటి, తనను తాను
ఏం చేశాడు, ఓదార్చుకున్నాడు కదా కొనుక్కోకుండా. తన దగ్గర 3 పైసలే ఉన్నాయి కదా. అందువల్ల ఆయన ఏమన్నాడు తన మిత్రులతో, అవి ఏముంది, మట్టితో చేసిన బొమ్మలే కదా, కింద పడితే ఇరిగి పోతాయి, పగిలిపోతాయి, అంతే కదా అని ఒక్క మాటతో తనని తాను సర్ది చెప్పేసుకున్నాడు. फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा. దాని తర్వాత టాయ్స్ షాప్ తర్వాత ఏమొచ్చిందనమాట, స్వీట్ షాప్స్ వచ్చింది. అయితే తన మిత్రులందరూ ఒకడు జీడి కొనుక్కున్నాడు, ఒకడు గులాబ్ జామున్ కొనుక్కున్నాడు, ఇంకొకడు ఏదో హల్వా కొనుక్కున్నాడు. అలా వాడికి నచ్చిన స్వీట్స్ కొనుక్కొని తింటూ ఉన్నారు. ఇంకేంటి, మహసీన్ కహతా హై, మహసీన్ అనే తన ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా, మహసీన్, నూరే ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఏమన్నారు హమీద్ని, हमीद रेवड़ियाँ ले ले, कितने खुशबूदार हैं. हमीद ने कहा, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं. తన మిత్రుడు తనని పిలిచి ఏమన్నారు హమీద్ని, స్వీట్స్ చాలా బాగున్నాయిరా, టేస్టీగా ఉన్నాయి, నువ్వు కూడా కొనుక్కో అని అన్నారు. అప్పుడు హమీద్ ఏమన్నాడు చూడండి, రఖే రఖో, క్యా మేరే పాస్ పైసే నహీ హై. అప్పుడు మనమైతే ఏం చేస్తాంరా, వెళ్ళి దబుక్కున కొనుక్కుంటాం కదా. కానీ హమీద్ అలా చేశాడా, చేయలేదు. చూడండి ఏం చేశాడు, తన మిత్రులతో అన్నాడు, సరేలే ఉంచుకో, నీది నీ దగ్గరే, ఎందువల్ల నా దగ్గర డబ్బులు లేవా అని అన్నాడు అనమాట. సమ్మీ బోలా తీని తో పైసే హై, 3 पैसों में क्या क्या లేగే. హమీద్ మౌన్ రహ గయా. అంతలోనే తన ఇంకో మిత్రుడు, వాడి పేరేంటి, సమ్మీ, ఇంకోడు ఉంటాడు కదా మీలో ఉన్నట్లు, ఒకడేమో తీసుకోరా అంటాడు, ఇంకోడు ఏమంటాడు, వాడి దగ్గర మనీ లేవురా అని అంటాడు, హేళనలాగా మాట్లాడతాడు కదా. అలా ఇంకో మిత్రుడు ఏమన్నాడు, నీ దగ్గర ఎంత మనీ ఉన్నాయి, 3 పైసే కదా, దాంతో ఏమేం కొంటావు అని అన్నాడు అన్నమాట. హమీద్ మౌన్ రేగయా, ఆయన చాలా మౌనంగా సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు. ఎందువల్ల, తన దగ్గర నిజంగానే 3 పైసే ఉన్నాయి కదా, అందువల్ల సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు. మిఠాయిयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं. ఇలా మార్కెట్లో అన్ని షాప్స్ ఉంటాయి కదా, ఒక్క దగ్గరే దొరికే షాప్స్ అన్నీ. అలా తర్వాత ఏ షాప్ వచ్చిందనమాట, ఐరన్ షాప్ వచ్చింది. ఐరన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళారనమాట. కోయి చెమటే రకే హుయే హై తో హమీద్ కో ఖ్యాల్ ఆతా హై. అక్కడ అన్ని ఐరన్ వస్తువులు ఉన్నాయి, హ్యాంగ్ చేసి ఉన్నాయి అన్నమాట, వేలాడతీసి ఉన్నాయి. అక్కడ తనకి ఏం కనిపించింది, ఒక పట్కారు కనిపించింది. ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో మమ్మీ చపాతీ చేయడము, పూరీలు చేయడము అలాంటి ఇంట్లో చేస్తూ ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఇంట్లో యూజ్ చేయడానికి చాలా వస్తువులు అవసరపడతాయి కదా, అలాంటి వస్తువులు చాలా అక్కడ హ్యాంగ్ చేసి ఉన్నాయి. అలాంటి వాటిలలోనే ఒకటి ఏంటన్నమాట, చిమ్టా, పట్కా, అంటే చపాతీలని మనము పెనం మీద నుంచి తిప్పేటందుకు యూజ్ చేసేటువంటి ఒక టూల్ అన్నమాట. हमीद को ख्याल आता है, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं. अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी. ఆ ఐరన్ షాప్లో అన్నీ వేలాడతీసి ఉన్నవి చూసే వరకు తనకు ఏంటి, ఆ పట్కారు చూశాడు. పట్కారు చూసే వరకు వెంటనే ఖ్యాల్ అంటే రిమెంబర్, గుర్తుకొచ్చింది. ఏం గుర్తుకొచ్చింది, మా నాన్నమ్మ దగ్గర పట్కార్ లేదే, రోటీ పర్ తవా పర్ రోటియా జలాతే సమయం, అంటే అదేంటి, పెనం మీద చపాతీ చేసేటప్పుడు పట్కార్ లేని కారణంగా తన ఫింగర్స్ కాలిపోతూ ఉంటాయి చపాతీలను తిప్పడం వల్ల. కనుక దీనిని అంటే ఈ చిమటాని పట్కార్ని నేను తీసుకెళ్ళి మా నాన్నమ్మకి ఇస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది కదా అని తను ఆలోచించాడు. ఫిర్ ఉన్కి ఉంగిలియా కభీ నహీ జలేంగే. అలా నేను తీసుకెళ్తే దాంతో చపాతీ చేస్తుంది కదా, అప్పుడు తన ఫింగర్స్ ఎప్పటికీ కాలవు కదా అని తన నానమ్మని గుర్తు చేసుకున్నాడు. दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है. हजारों दुआएं देते रहेंगी, फिर पड़ोसी के औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगा. అంటే తను ఏమనుకున్నాడు, ఈ పట్కారు నేను తీసుకెళ్తే మా నానమ్మకి అవసరపడుతుంది, ఫింగర్స్ ఎప్పుడు కాలవు, అంతేకాకుండా నన్ను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది, ఇంకా నాకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తుంది, అమ్మో ఇప్పుడు కూడా నా కోసం ఆలోచిస్తున్నావా అని దాన్ని తీసుకొని
అడోసి పడోసి అని నైబర్స్. మనది ఏదైనా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యామనుకోండి, నైబర్స్తో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం కదా, డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా, అలా తను కూడా వెళ్ళి ఈ వస్తువుని అందరికీ చూపించి మా బాబు ఇంత చిన్నోడైనా కానీ నా మనవడు నా కోసం తెచ్చాడు అని అందరికీ చూపిస్తుంది. వాళ్ళందరూ నా కోసం చాలా బాగా డిస్కస్ చేసుకుంటారు అని తను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడనమాట. ఎవరు? హమీద్. హమీద్ చిమ్టా लाया है, कितना अच्छा लड़का है, बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत సునీ జాతి హై. అంటే పెద్దలు మనకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తే ఎప్పటికవి దీవెనలు మనకి చాలా తొందరగా అప్లై అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఆ దీవెనలు మనకు తొందరగా పనిచేస్తాయి కనుక మనం ఇప్పుడు కూడా పెద్దవారి దీవెనల్ని తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాడు. హమీద్నే దుకాన్దార్సే పూచా. మరి ఇప్పుడు ఆ పట్కర్ కొనాలి కదా, ఇదంతా ఆలోచించి ఆ షాప్ కీపర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి అడిగాడు, యా చిమ్టా కితనే కా హై, హౌ మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ దిస్ అని. అంటే ఇది ఎంతకు వస్తుంది అని ఎవరిని అడిగారు? ఆ షాప్ కీపర్ని అడిగాడు. 6 पैसे कीमत सुनकर हमीद का दिल बैठ गया. 6 पैसे. షాప్ కీపర్ దాని కాస్ట్ ఎంత అన్నాడు? 6 पैसे అన్నాడు. వెంటనే దిల్ బయట గయా. ఏమైంది? అయ్యో అని చాలా సాడ్గా ఫీల్ అయ్యాడు. ఎందువల్ల? తన దగ్గర ఎంత ఉంది మనీ? 3 पैसे ఉన్నాయి. తను ఎంత అన్నాడు? షాప్ కీపర్ 6 पैसे అన్నాడు. అయ్యో నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదే అని చాలా సాడ్గా ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట. హమీద్నే కలేజా మజబూత్ కర్కే కహా, 3 पैसे లోగే. అంత చిన్న ఏజ్లో కూడా ఆ అబ్బాయి ఏమని అడిగాడు చూడండి షాప్ కీపర్తోని, కలేజా మజబూత్ కర్కే. తను చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫీల్ అయ్యి హార్ట్ఫుల్గా ఏమడిగాడు? 3 पैसेకి ఇస్తావా అని అక్కడ బార్గెన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. అంటే బేరం కూడా చేయగలిగాడు. అంటే తనలో ఉన్న వివేకం చూడండి ఇక్కడ. 3 पैसे లోగే. దుకాన్దార్నే బులాకర్ చిమ్టా దే దియా. అప్పుడు షాప్ కీపర్ ఏం చేశాడు? కొద్దిసేపు ఆలోచించాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు? ఆ పట్కారని ఇచ్చాడనమాట. హమీద్నే ఉసే ఇస్ తరహా కాంధే పర్ రఖా, మానే బందూక్ ఖో और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया. ఏం చేశాడు? ఆ పట్కారని కొనుక్కొని హమీద్ ఎలా తీసుకొచ్చాడంటే చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతూ, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ, నేను ఒక మనకి అవసరమయ్యే టూల్ని అంటే వస్తువుని కొనుక్కొచ్చాను అని దాన్ని తన షోల్డర్స్ మీద పెట్టుకొని, ఎలా అంటే గన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎలాగైతే పెట్టుకొని వస్తారో అలా తన భుజాల మీద పెట్టుకొని వచ్చాడనమాట.